آپ کسی بھی دن مرنے والے ہو۔ اسٹیٹسٹکلی دیکھا جائے تو شاید پوری زندگی آپ کے پاس صرف 40 سے 50 سمرز ہی بچے ہوتے ہیں، اور پچھلا سمر آپ نے اسکرول کرتے ہوئے ویسٹ کر دیا۔ اور زیادہ سیدھی بات کہوں تو انڈیا اور پاکستان جیسی کنٹریز میں آپ کے ایج کے ایوریج انسان دن میں 7 سے 8 گھنٹے فون پر اسپینڈ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سونے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ وقت گزارنے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم بتانے سے بھی زیادہ وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ 5 چیزوں سے پہلے: جوانی بڑھاپے سے پہلے، صحت بیماری سے پہلے۔ لیکن کیا آپ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو اس سمر میں آپ کو کوئی لیکچر نہیں دینے والی، میں آپ کو 50 ایسی ریئل، ایکسائٹنگ اور ڈوپامین دینے والی ایسے الٹرنیٹیوز بتاؤں گی جو آپ کو اپنے فون سے دور رکھیں گے۔ اور ان چیزوں کو میں نے 6 کیٹیگریز میں بانٹا ہے تاکہ آپ کی زندگی کا ہر ایسپیکٹ آپ بہتر کر سکو اس سمر، وہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے۔ تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور مجھے کامنٹس میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو اس سمر کس کیٹیگری کا کام میں آپ کو فائدہ دکھتا ہے۔ پلاٹیز کرنے کے لیے نہ جم چاہیے نہ پیسے، صرف چاہیے تو ایک میٹ، آپ چاہیں تو چادر بھی بچھا لیں، اور ایک واٹر بوٹل، یا پھر اگر آپ خرید سکتے ہیں تو ایک سستا ریزسٹنٹ بینڈ۔ صرف 3 ہفتوں میں آپ اپنے آرمز، کمر، پیٹ، باڈی کا پوسچر، کندھے اور نیک پین کو بائے بائے کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد واک کریں، چھت پر یا پھر بالکنی میں۔ اپنے شہر میں سورج کو اگتا ہوا دیکھنے سے آپ کی اینگزائٹی بے انتہا کم ہو جائے گی، یہ نیورو سائنس سے پروون ہے۔ ہر ویک ایک نئی ہیلدی میل بنانا سیکھیں، یہ ایک لائف سکل ہے۔ جو بندہ یا بندی کوک کر سکتی ہے وہ اٹریکٹیو بھی ہوتی ہے، سیلف سفیشینٹ بھی، اور سنت بھی فالو کرتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو ریجیکٹ نہیں کیا اور نرشمنٹ کی ویلیو کی۔ اس سمر آپ ایک بک ختم کریں، PDF والی بک نہیں، ایک فزیکل بک جسے آپ فیل کر سکیں، جس کے پنے آپ پلٹ سکیں۔ چاہے تو وہ قرآن کی تفسیر سے آپ سٹارٹ کریں یا پھر آئیڈیل مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی، اور اگر بزنس مائنڈ سیٹ ہے تو اس پر آپ اسلامک فائنانس پر بک پڑھ سکتے ہیں۔ جرنلنگ سٹارٹ کریں، اور اگر آپ کو جرنلنگ میں یہ نہیں سمجھ آتا کہ کیا لکھنا ہے تو پھر آپ میرا اسپریچول جرنل بائی کر سکتے ہیں، جسے آپ آن لائن یا پھر پرنٹ آؤٹ نکال کر اسے فل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو پورے 30 ڈیز کے پرومپٹس دیے ہوئے ہیں، جس کے کویشچنز آنسر کر کے آپ اپنی جرنلنگ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اردو یا عربک کیلیگرافی سیکھیں، دماغ کو شانت کرنے والا اور صبر سکھانے والی ایکٹیویٹی ہے۔ آپ چاہیں تو اسے سیکھ کر اپنی کیلیگرافی کو آن لائن سیل کر کے ایک سائیڈ انکم بھی کما سکتی ہیں۔ فری آن لائن کورس جوائن کریں، اس سمر اپنے اسکلز کو تھوڑا بہتر کریں، چاہے تو AI، گرافک ڈیزائن، ویڈیو ایڈیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکلز سیکھیں، کیونکہ آج کا زمانہ ڈگریز کا نہیں، اسکلز کا ہے۔ ہر ہفتے ایک نئی سورہ میمورائز کریں تاکہ آپ اپنی نماز کو بورنگ نہ ہونے دے پائیں، اور ہر چھوٹی سورہ میمورائز کرنے کے بعد اسے نماز کے دوران پڑھیں اور اپنی نماز کو اور فریش بنائیں۔ اپنا یوٹیوب چینل یا انسٹاگرام پیج سٹارٹ کریں کسی بھی ایسے ٹاپک پر جسے آپ جینوئنلی پسند کرتے ہیں، یا تو کوکنگ، اسلامک ریمائنڈرز، فٹنس، فائنانس۔ سپٹمبر تک آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو تیار ہوگا، شاید انکم بھی آپ کو اس سے جنریٹ ہو سکتی ہے۔ اگر کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کی زندگی میں ایک ڈسپلن تو بن ہی جائے گا۔ بیسک ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں، 2026 میں امپلائرز اس اسکل کے کافی اچھے پیسے دے سکتے ہیں۔ چھوٹا ریسیلنگ بزنس سٹارٹ کریں، OLX یا فیس بک مارکیٹ پلیس سے چیزیں بائی کریں اور فلپ کریں۔ 5,000 روپے ایک سمر میں 15,000 روپے بن سکتے ہیں، صرف آپ کے صبر اور محنت کے ساتھ۔ اپنے ہاتھوں سے کچھ بلڈ کریں، DIY، چاہے تو شیلفز بنائیں جس پہ بک رکھ سکیں، یا پھر کوئی گارڈن، یا پھر کسی ٹپکتی ہوئی ٹیپ کو ہی ریپیئر کریں، سائیکل کو ریپیئر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوز خود ریپیئر کرتے تھے۔ کوئی بھی چیز جسے آپ فزیکلی بہتر یا کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کی فیلنگ کسی بھی ریل کو سکرول کرنے سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لکھنا سٹارٹ کریں، چاہے وہ آپ کے دل کی بات ہو یا پھر کوئی شارٹ سٹوری یا ایک بلاگ، کسی ایسے ٹاپک پر جو ٹاپک آپ کو پسند ہو، کیونکہ لکھنے سے آپ کی سوچ کلیئر ہوتی ہے۔ جس انسان کی تھنکنگ کلیئر ہوتی ہے، لوگ اسے بے انتہا انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں۔ ایک پرانے دوست سے ریکنیکٹ کریں،
सिर्फ व्हाट्सएप पर हाय नहीं, कॉल करें। आजकल के ज़माने में कॉलिंग थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई है क्योंकि ज़्यादातर लोग चैट्स ही प्रेफर करते हैं, पर इस समर आपने कुछ अलग करने का फैसला किया है। चाहे तो चाय पीने का प्लान बनाएं, एक फिजिकल प्रेजेंस सब कुछ बदल सकती है। बिना किसी को बताए चुपके से चैरिटी, काइंडनेस दिखाने का कोई काम करें। किसी स्ट्रेंजर की मील का पेमेंट कर दें, किसी नेबर के लिए कोई स्वीट नोट छोड़ दें। अब जबकि हमारी कंट्री में एल नीनो जैसी मुसीबत आ ही गई है, तो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए जगह जगह पानी रख दें। किसी बीमार या फिर कोई मुश्किलात फेस करने वाले इंसानों से मिले। ये सुन्नत ऐसी है जो हमारी जनरेशन से बिल्कुल गायब हो चुकी है, लेकिन इसका सवाब बहुत ज्यादा है। आप अपनी आंखों और ब्रेन को तो फीड करते हैं, लेकिन आपकी रूह तो बिल्कुल खाली है, भूखी है। और वो नजर आता है कि आपकी रूह भूखी है। कैसे? वो नजर आता है आपकी एंजाइटी में, खालीपन में। 5 मिनट चुप होकर अपने थॉट्स के साथ बैठना आज बहुतों के लिए बहुत मुश्किल है। अपने सोच और दिमाग की बातों को बंद करने के लिए ही तो लोग फोन पर वक्त बिताने लगते हैं, ताकि दिमाग में बातें चलना ही बंद हो जाएं। 30 दिन तक आप हर 5 नमाज के बाद अपने साथ वक्त बिताएं। इस समर आप एक हराम चीज करना छोड़ें, सिर्फ एक। मैं बहुत सारी हराम चीजों की बात नहीं कर रही हूँ। आपको पता है कि कौन सी एक ऐसी चीज है जिस पे आप इस समर फोकस कर सकते हैं और सिर्फ उसी को चूज करें। चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, किसी जिना वाले कंटेंट को छोड़ना हो, बैक बाइटिंग बंद करना हो, सिर्फ एक हराम चीज चूज करें और उससे फाइट करने का मन बना लें। रोज फजर के बाद कुरान पढ़ें, चाहे 5 मिनट ही सही, चाहे 5 आयात ही सही, क्योंकि अल्लाह की नज़र में क्वांटिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट होती है। हर हफ्ते एक इस्लामिक लेक्चर या हलका फिजिकली खुद जाकर अटेंड करें, यूट्यूब पर नहीं। ब्रदरहुड और सिस्टरहुड आपके रूह के लिए मेडिसिन का काम करेगी। अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक दिन का ट्रिप प्लान करें किसी भी नई जगह, चाहे वो माउंटेन हो या बीच हो या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। और अगर आपकी फैमिली इसे अलाउ नहीं करती तो फिर अपने शहर में ही किसी म्यूजियम, नए पार्क में जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए। एक रात कैंपिंग करें सितारों के नीचे, ना कोई इंटरनेट, ना कोई रील, ना कोई फोटो। और अगर आपकी फैमिली आपको कैंपिंग से मना करे तो वही चीज आप अपनी छत पर करें, छत पर नहीं तो बालकनी में करें। ऐसे छोटे मोमेंट्स हैं जो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। ड्राइविंग सीखें, अगर कार नहीं है स्कूटी ड्राइव करना सीखें। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस तरह की जो फिजिकल स्किल्स होती हैं वो इंसान तब भी नहीं भूलते जब उनकी याददाश्त चली जाती है, और वो जिंदगी में कभी ना कभी लाइफ सेविंग हो सकती हैं। नई क्विजीन बनाना ट्राई करें। अगर आपको चाइनीज बनाना आता है तो टर्किश फूड ट्राई करें, टर्किश फूड बनाना आता है तो जापानीज फूड ट्राई करें। अगर नॉर्थ इंडिया से हैं तो साउथ इंडियन फूड बनाना ट्राई करें, साउथ इंडिया से हैं तो नॉर्थ इंडियन फूड बनाना ट्राई करें। किसी अच्छे इवेंट में वॉलंटियर करें। आप किसी ऑर्फनेज में जाकर हाथ बटाएं, किसी फ्लड रिलीफ में या किसी लोकल मस्जिद क्लीनअप में पार्टिसिपेट करें। और सबसे बड़ी बात कि ये सदकाए जारिया होता है। कुछ प्लांट करें, चाहे वो पुदीना है या फिर धनिया पत्ती ही क्यों ना हो। सेविंग्स हैबिट सेव करें, चाहे वो 100 रुपए पर वीक ही क्यों ना हो। इसे ऑटोमेटिक बना दें ताकि ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग हर हफ्ते होती रहे। 2 हफ्तों के लिए सोशल मीडिया डीएक्टिवेट या ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, फिर उसके बिना जिंदगी को जीना सीखें, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। हर फ्राइडे डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी हफ्ते में एक दिन बिना किसी स्क्रीन के, इंक्लूडिंग टीवी एंड लैपटॉप। इस वीक एक बार सनराइज देखें। अपने पेरेंट्स और क्लोज फ्रेंड्स के फोन नंबर्स याद करें। आजकल हम फोन पर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि अपने पेरेंट्स तक के नंबर याद नहीं होते। बेसिक फर्स्ट एड सीखें, जैसे CPR या फिर किसी घाव को साफ कैसे रखना है और पट्टी कैसे बनानी है। कभी न कभी जिंदगी में ये बहुत काम आएगा। अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। अपने हेल्थ के बारे में अपडेट रहना बहुत जरूरी है। सही से तिलावत करना सीखें, जिससे कि आप कुरान पूरे रूल और रेगुलेशन के साथ पढ़ सकें। फोटोग्राफी वॉक पर जाएं। हाँ, इसमें फोन का कैमरा जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन फोकस उस एक्टिविटी पर होना चाहिए। अपना रूम डीक्लटर करें। अपने रूम की सारी चीजें निकाल कर, किसी भी सामान को आपने पिछले 6 महीने में यूज नहीं किया है तो उसे फौरन किसी न किसी को दे दें और अपने रूम को डीक्लटर करें ताकि आपका माइंड भी साफ हो। किसी ऐसे इंसान से जेन्युइन कन्वर्सेशन करें जो आपसे 20 साल बड़ा हो सकता है आपको कुछ ऐसा मिल जाए उनकी बातों में जो आपके अपने उम्र के लोग अब तक आप नहीं दे सके।
अपने फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिखें जो कि आप 5 साल बाद ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल नई लैंग्वेज सीखें जैसे अरबिक, फ्रेंच, टर्किश। रोज 15 मिनट डुओलिंगो पर बिताएं। डॉक्यूमेंट्री देखें, नेटफ्लिक्स ड्रामा नहीं, रियल डॉक्यूमेंट्री, हिस्ट्री, नेचर या फिर साइंस पर। 90 डे गोल बनाएं, उसे पेपर पर ट्रैक करें। अपने नेक्स्ट बिग डिसीजन से पहले इस्तिखारा करें, ट्विटर से ना पूछें। रोज 10 मिनट साइलेंस में बैठें, सिर्फ आप और आपके ख्याल। ये एक ऐसी आर्ट है जो अब लोग खोने लगे हैं। इस समर आप एक दुआ प्रॉपरली मांगे, बिना ये सोचे कि वो दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। सिर्फ एक दुआ पर फोकस करें और उसे अपने जर्नल में, नमाज में, सजदों में, हर जगह यूज करें, हर जगह मांगे। वो एक ऐसी डिल्यूजनल दुआ होनी चाहिए कि लोग आपसे कहने लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। 30 दिन की ड्राइंग या स्केचिंग चैलेंज शुरू करें। किसी कैफे में जाकर कोई पेंटिंग, फ्लावर पॉट, कुछ इस तरह की इंस्पिरेशनल चीजें ढूंढ लें और फिर उसका स्केच बनाएं।